Good morning, students. How are you all? Last class, what did see? Define set, representation of set, types of set. Okay, types of set continue. Now we'll learn about equivalent set. So before we learn equivalent set, what is set? Set is a well-defined collection of object. So next one, representation of set. Can you tell me how many ways? 3 ways. Okay. First one, descriptive form, set builder form, roster form. Next, types of set. Types of set, first one empty set, second one singleton set, finite set, infinite cardinal number of set. Okay. Now we will learn about equivalent set. Two finite set A and B are said to be equivalent set if they contain the same number of elements. Two finite set equivalent set னு எப்ப நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படினா அதோட number of elements are same ஆ இருந்துச்சு அப்படினா நம்ம equivalent set அப்படினு சொல்லலாம். A is equivalent B. How do we read? So this is a equivalent symbol. So belongs to symbol like this equivalent symbol. But how do we read? A is equivalent to B. Okay. We see example. Okay. Consider two set. A is equal to ball and bat. How many elements in this set? Two elements. Here n of A. We find out n of A. N of A is equal to 2. Next B set. His T or max. How many elements? 2 elements. How many elements? So 2 elements. N of P is equal to 2. So here see number of elements. First set number of elements. Second set number of elements are same. So number of elements are same. Therefore A and B are equivalent set. If A and B are equivalent set, if A and B equivalent set, number of elements are same. Okay, next one, example 1.4 or P is equal to set of all x minus 3 less than or equal to x less than or equal to 0 where x belongs to z. Q set the set of all prime factors of 210. So equivalent set. So first P and Q set we converted into roster form. So P is equal to, so x value which two number between, which between two number minus 3 and 0. So we take minus 3 value and 0 value because put less than or equal to. Okay, number line I put. Okay, 0 is the positive, right side positive, 0 is left side negative. Okay. If we take minus 3 ku 0 ku edayila irukக்கூடிய numbers, we take minus 3 value and 0 value. Minus 3 and 0. So between how many elements? 2 elements. So we both the two number we take. So minus 3, minus 2, minus 1, 0. Next one Q. The set of all prime factors of 210. 210 prime factors la enna varum appadina 2 3. 2 is only even prime number. 2 3. So 5 tables la varum. 7 nala orude prime factors varum. Appa next one equivalent set means number of elements we find out. Appa n of P. How many elements? 1 2 3 4. Here n of Q. How many elements? 1 2 3 4. So here also 4, here also 4. Therefore P and Q are equivalent sets. Okay, equal. Next now we learn equal set. Equal set. Two sets A and B are said to be equal if they contain exactly same elements. So elements are same arundha adu equal set. For example, A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 1 4 3. Adhaadu orders or orders வந்து நம்ம மாறி இருந்துக்கலாம். Okay, orders வந்து need not be same. Orders need not be same. Okay, here now we find out. அப்ப பாருங்க 1 2 3 4 இங்கேயும் 1 2 3 4 இருக்கு. Here also so orders வந்து need not be. அப்ப இங்கேயும் 1 2 3 4 இருக்கு. அப்ப therefore A and B are equal set. அப்ப இங்க அத every element of A is also element of B. Next one சொல்லலாம் every element of B is also element of A. A ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் B ல இருக்கணும், B ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் A ல இருந்துச்சு அப்படினா அது ஈக்குவல் செட் அப்படினு சொல்லுவோம். இப்போ for example 1.5 or x such that x belongs to natural number 4 less than or equal to x less than or equal to. So again we converted into roster form. So x எங்க இதுல எடுத்துருக்காங்க natural number. So which between two number 4 and 8. X which between two number 4 க்கும் 8 க்கு இடையில இருக்கு. So இங்க less than or equal to போட்டோம்னா we take 4 and value. So 4 5 6 7 8. Next one. Next one B. So B already roster form la da irukudhu. So 4 5 6 7 8. Now we will find out n of A.
So we need not be n of a and n of p because elements are same. So therefore a and b equal set. When will we find out n of a and n of p? Equivalent set proof n of a and n of a proof. But now this need not be. எழுதலாம்னா தப்பு கிடையாது. ஓகே, அப்போ here n of a is equal to 4. இப்போ இங்கே சாரி 5. இங்கே here n of b is equal to 5. ஓகே, அப்போ a and b are இப்போ every element of a is also every element of b. Every element of b is also every element of a. Therefore அப்போ a இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் இதில் இருக்குது, b ல இருக்குது. அதே மாதிரி b ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் a ல இருக்குது. ஸோ therefore a and b are equal set. ஓகே, அப்போ என்ன சொல்லலாம் அந்த ரெண்டு செட்லையும் நம்ம பார்க்கும்போது every equal set is a equivalent set, but every equivalent set is need not be equal. ஏன்னா எல்லா ஈக்குவல் செட்டையும் ஈக்குவல்னு சொல்லணும் பிகாஸ் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் சேமாக இருக்குது. பட் ஈக்குவலன்ட் செட்டை நம்ம ஈக்குவல்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஈக்குவலன்ட் செட்டில் எலமெண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் சேமாக இருக்கும், எலமெண்ட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, அப்போ எவ்ரி ஈக்குவல் செட் இஸ் ஏ ஈக்குவலன்ட், பட் every equivalent set is need not be equal set. Okay, next universal set. A universal set is a set which contains all the elements of all the set under consideration. It is usually capital U. இதை நம்ம capital U ல தான் நம்ம universal set சொல்லுவோம். Okay, example we will discuss about universal set is a natural number. நான் natural number universal set எடுத்துக்கிறேன். Consider the three set. A is equal to 2, 4, 6, 8. B is equal to 1, 3, 5, 7 and so on. C is equal to 14, 16, 21 and so on. So A is equal to even numbers ஆன் எடுத்துக்கிறேன். B ல வந்து ஒரே ஆடி நம்பராக எடுத்துக்கிறேன். C ல சில ரேண்டமாக இருக்கிற நம்பர் எடுத்துருக்கேன். ஸோ ஈவன் நம்பர்ஸ் இன்க்ளூடிங் திஸ் நேச்சுரல் நம்பர். ஈவன் நம்பர் இந்த நேச்சுரல் நம்பரில் இருக்குமா இருக்காதா இருக்கும். அதே மாதிரி ஆட் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர் இருக்குமா இருக்காது. 1, 3, 5லாம் நேச்சுரல் நம்பர் இருக்கும். ஸோ இந்த ரேண்டமாக இருக்கக்கூடிய நம்பரும் நேச்சுரல் நம்பர் இருக்குது. அப்போ நம்ம நேச்சுரல் நம்பரை யூனிவர்சல் செட்னு சொல்லலாமா இல்லையா? சொல்லலாம். அப்போ யூனிவர்சல் செட்னா அதில் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும். ஓகே, அதான் யூனிவர்சல் செட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் சப்செட். ஸோ சப்செட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Let A and B two set. If every element of A is also element of B, then A is called a subset of B. So A ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலிமெண்ட் எதில் இருக்குமா B ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம சப்செட்னு சொல்லுவோம். சப்செட்டுடைய சிம்பிள். ஸோ A is a subset of B. How do the symbol எப்படி எழுதலாம்னா ஒரு A போட்டு C மாதிரி போட்டு கீழே ஒரு கோடு போட்டோம்னா சப்செட்டுடைய மீனிங் எடுத்தோம். அப்போ A is a, how do we read? A is a subset of B. அதை நம்ம இந்த நோட்டேஷனில் மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, this is very very important. அல்லது A containing or P அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம். ஸோ அது உங்களுக்கு அதை நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய கிளாஸ் போயில கூட படிச்சுக்கலாம். ஓகே, அது நவ் இப்போதைக்கு மட்டும் நீங்கள் இதை ஏ இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் பின்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா கண்டெய்னிங் ஆர் பின்னு கூட சொல்லிக்கலாம். ஓகே, அப்போ ஏ இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் பி. ஏ இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் பின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. B is equal to 1, 2, 3, 4. But here, so every element of A, A ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எதில் இருக்குது? B ல இருக்கா இல்லையா? இருக்குது. 1 இருக்கு, 2. A ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் B ல இருக்கு. So therefore A is a subset of B அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த மாதிரி 2 sets are equal செட்டாக கூட சப்செட்டில் இந்த ரெண்டு செட்டு ஈக்குவல் செட்டாக கூட இருக்கலாம். இப்போ பாரு every element of B is also element of C. B ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட் எதில் இருக்குது? C ல இருக்குது. அப்படி இருக்கிறதுனால B is a subset of C அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்பர் சப்செட். நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்பர் சப்செட். ஸோ சப்செட்னு என்ன பார்த்தோம்? ஏல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் பியில் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு செட்டு ஈக்குவல் செட்டாக இருக்கலாம், அதை விட ஒரு எலமெண்ட் கம்மியாக இருக்கவும் பார்த்தோம். ஓகே, இப்போ ப்ராப்பர் சப்செட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா let A and B are 2B should be 2 set if A is a subset of P. If A is a subset of P. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஏயும் சப்செட் ஆஃப் பியாக இருக்கும். ஆனால் எப்படி இருக்காது? ரெண்டு 2 செட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்காது. அதே சேம் மீனிங் தான். சப்செட்டுடைய என்ன பார்த்தோமோ அதே டெஃபினிஷன் தான். பட் அங்கே 2 செட் சேமாக இருக்கலாம்னு கூட பார்த்தோம். பட் ஹியர் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பி அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் ஏ இஸ் கால்ட் ஏ ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் பி. ப்ராப்பர் சப்செட் சிம்பிள் மீன்ஸ் இந்த சிம்பிள். ப்ராப்பர் சப்செட் மீன்ஸ் திஸ் சிம்பிள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். A is equal to 1, 2, 3, 5. B is equal to 1, 2, 3, 5. But every element of A is also element of B, but A and B not equal to.
ஸோ ரெண்டு ஈக்குவல் செட்டாக கிடையாது. அப்போ தேர்ஃபோர் ஏ இஸ் ஏ நம்ம ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் பின்னு சொல்லிக்கலாம், ஆல்சோ அல்லது ஏ இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் பின்னு சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா இது சப்செட்டுடைய மீனிங்கில் தானே வருது, அதனால் ஏ இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் பின்னு சொல்லிக்கலாம், ஏ இஸ் ஏ ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகே, அப்போ சப்செட் மீன்ஸ் 2 செட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் செட்டாக வரலாம், ஆனால் ப்ராப்பர் சப்செட்டில் 2 செட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் செட்டாக வரக்கூடாது, அவ்வளோதான். ஸோ அங்கே ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு வருங்க. இப்போ இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்செட்டுடைய எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி. இப்போ ரெண்டு 2 செட்ஸ் ஈக்குவல் செட்டாக இருக்குது. அப்போ ஈக்குவல் செட்டாக வரலாம், சப்செட்டில் ஈக்குவல் செட்டாக வரலாம். அதாவது ஏயும் பியும் சப்செட்டில் ஈக்குவலாக வரலாம். அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஏ இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் பின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுலேருந்து பிங்கிற செட்டை விட ஒரு எலமெண்ட் கம்மியாக கூட வரலாம். ஆனால் ப்ராப்பர் சப்செட்டில் 2 செட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் செட்டாக வரக்கூடாது. நாட் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி. ஓகே, ஸோ சப்செட்டுடைய ப்ராப்பர் சப்செட் சிம்பிள் திஸ். ஏன் நம்ம இங்கே கீழே ஒரு கோடு போடலாம், ஏன்னா இது ஈக்குவல் கிடையாது, அதனால் அந்த ஈக்குவல் அந்த கீழே அந்த ஒரு கோடுங்கிறது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஈக்குவல் அந்த கீழே ஒரு கோடு போட்டோம்னா ஈக்குவல் செட்டுன்னு அர்த்தம், அதாவது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இங்கே ஈக்குவலாக இருக்காதுன்னா அந்த கீழே ஒரு கோடு நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஓகே, ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் டிசைன் செட். ஸோ டிசைன் செட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வெரி ஈஸி. 2 sets A and B are said to be designed if they do not have common elements. ரெண்டு செட்டு நம்ம டிசைன் செட்டு எப்போ சொல்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே ரெண்டு செட்லையும் நம்ம காமன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஸோ காமன் எலமெண்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அதை நம்ம டிசைன் செட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ they do not have common elements. ஓகே, இன் அதர் வேர்ட்ஸ் நம்ம இங்கே அங்கே எப்படி நொட்டேஷனில் அந்த சப்செட்டுடைய நொட்டேஷன்லாம் அந்த பார்த்தோம், ப்ராப்பர் சப்செட். அதே மாதிரி இங்கே ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி செட். அப்போ அதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஏக்கும் பிக்கும் நம்ம இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தோம், இன்டர்செக்ஷன் மீன்ஸ் காமன் எலமெண்ட்ஸ். இப்போ ஏக்கும் பிக்கும் காமன் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது எம்டி செட்டாக இருக்கணும். ஒரு எலமெண்ட் அது ரெண்டுலேயுமே காமன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம டிசைன் செட்னு சொல்லுவோம். அதாவது வியூவை கொஞ்சம் தலைகளாக போட்டோம்னா அது பேர் இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னு. அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் காமன், இன்டர்செக்ஷன் மீன்ஸ் காமன். அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் நம்ம காமன் எலமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா இங்கே எந்த ஒரு எலமெண்ட்ஸுமே காமனாக இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டிசைன் செட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஜாயின் செட்டை நம்ம இந்த மாதிரி எழுதுவோம், டிசைன் செட்டு நம்ம தனித்தனி இந்த மாதிரி எழுதுவோம். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ அண்ட் பி, இந்த ரெண்டு செட்டுக்கு ஏதாவது காமன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கா? இல்லை. அப்போ ஏ இஸ் இன்டர்செக்ஷன் பி. அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் நம்ம இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தோம்னா என்னது எம்டி செட்டு. ஸோ அப்போ இதான் என்னது டிசைன் செட்டோட டெஃபினிஷன். அப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி செட். ஸோ தேர்ஃபோர் ஏ அண்ட் பி ஆர் டிசைன் செட். நெக்ஸ்ட் ஓவர்லேப்பிங் செட். ஓவர்லேப்பிங் செட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு எலமெண்ட்டாவது காமன் எலமெண்ட் இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஓவர்லேப்பிங் செட். 2 sets A and B are said to be overlapping if they have at least one common elements. ஒரே ஒரு காமன் எலமெண்ட், அதுக்கு மேலே நம்ம இருக்கலாம். அப்போ ஒரே ஒரு காமன் எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஓவர்லாப்பிங் எலமெண்ட்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 2 3 4 5, பி இஸ் ஈக்குவல் டு 5 4 6 8. இப்போ ஏக்கும் பிக்கும் நம்ம இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கிறோம், அதில் ஒரே ஒரு காமன் 4ங்கிற எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்குது. அப்போ தேர்ஃபோர் ஏ அண்ட் பி ஆர் ஓவர்லாப்பிங் செட். ஓகே, ஓகே, எக்ஸாம்பிள் 1.6 இன்சர்ட் த அப்ரோப்ரியேட் சிம்பிள். அதாவது சப்செட் சிம்பிள் அங்கே எப்படி நம்ம பிலாங்ஸ் டு டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு போட்டோம், அதே மாதிரி சப்செட் எதுக்கு போடணும், டஸ் நாட் சப்செட். இதுக்கு பேர் ஒரு சப்செட் மட்டும் மேலே ஒரு ஸ்லாஷ் மாதிரி போட்டு போட்டோம்னா டஸ் நாட் சப்செட். இன் ஈச் பிலாங்ஸ் டு மேக் த 2 ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, இப்போ இங்கே இந்த ஃபஸ்ட்டு செட்டை நான் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, 10 2 30. செகண்ட் செட்டு 10 20 30 40. ஹியர் இஸ் பி செட்டு, ஏன்னா ஹியர் இஸ் அ பிக்கஸ்ட் செட்டு பி, ஹியர் இஸ் ஸ்மால் செட். அப்போ ஏ, அப்போ ஏ பிங்கிற 2 செட்டு. இப்போ இங்கே சப்செட் வருமா, டஸ் நாட் சப்செட்னு என்ன சொல்லியிருக்கேன், எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஆல்சோ element of B. Every element of is also element of P. இப்போ ஏல கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எதில் இருக்கணும், பியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா சப்செட். இப்போ சப்செட் வருமா 10 இருக்கா, இருக்குது 20 இருக்குது 30. அப்போ சப்செட். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் சப்டிவிஷன் BQR, ஹியர் WXY. இங்கே வருமா சப்செட்டு, இங்கே PQR, இங்கே எலமெண்ட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது. அப்போ டஸ் நாட் சப்செட். இங்கே ஏங்கிற செட் எடுத்துக்கிறோம் பி. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன போடணும், டஸ் நாட் சப்செட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் 1.7. Right, next one, before we study example 1.7, verify whether A is equal to B 2021 and B set is equal to or design set அப்படிங்கிட்டுங்க. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் டிசைன் செட்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன், சிம்பிள் A இன்டர்செக்ஷன் B எடுத்தால் என்ன வரணும், எம்டி செட் வரணும். எம்டி செட் வந்துச்சு அப்படின்னா டிசைன் செட்டு. இப்போ ஏங்கிற செட்டு நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம். ஏங்கிற செட்டு இங்கே என்ன இருக்குது, 20 22 23 24. So B 25 30 40 45. Here see ஏதாவது காமன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கா இங்கே, they do not have common elements. They do not common have elements. இங்கே எந்த ஒரு காமன் எலமெண்ட்ஸுமே இல்லை பாருங்கள். அப்போ நம்ம என்ன போடலாம் இங்கே, இப்போ ஏக்கும் intersection B, A intersection B is equal to empty set. So therefore
A and B are disjoint set. So to proof இதான் நம்ம to proof A intersection B is equal to empty set